We have done up to effect of temperature on the rate of the reaction. In effect of temperature, we have already discussed that with increase in temperature, rate will increase. We have already derived Arrhenius concept. According to Arrhenius, K is equals to E raised to power minus EA by RT. One thing more left in this effect is we have discussed that rate is directly proportional to collision number or collision frequency. Rate is directly proportional to fraction of molecules having energy greater than or equal to EA. One thing more is rate is directly proportional to the orientation factor. ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब है कि किन्ने मॉलिक्यूल्स ने ਜਿਹੜੇ परफेक्टली ओरिएंटेड ने ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ A ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ B ਹੈ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ओरिएंटेशन ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇਣਗੇ। अगर इन्हों की ओरिएंटेशन प्रॉपर ना हुई, इंप्रॉपर हुई तो ये सानू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स नहीं देंगे। अगर इंप्रॉपर होया दैट मीनस ओरिएंटेशन फैक्टर में असी पी दे नाल डिनोट करते हैं। इट मीनस रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी इंटू पी। ठीक, this is known as the orientation factor। तो इसकी वैल्यू होंगी है ई रेज टू द पावर माइनस डेल्टा एस अपॉन आर टी। वैसे इस सिलेबस के विच नहीं है बट वैसे होंगी है इसकी वैल्यू ई रेज टू पावर माइनस डेल्टा एस अपॉन आर टी। डेल्टा एस इज़ एंट्रोपी चेंज, आर गैस कॉन्सटेंट, टी अपने को टेंपरेचर है। उस तो बाद एक थ्रैश होल्ड एनर्जी वाला भी कंसैप्ट सी कल किया भी सी। एक अपने को रिएक्टेंट है तो यह साढ़े को प्रोडक्ट्स ने। This is the energy of reactant, this is the energy of product, this is the energy। इत्थे अपने को एक्टिवेटेड कंपलैक्स हुंदा। ठीक, एक्टिवेटेड कंपलैक्स नूं जदों इस बैरीयर नूं क्रॉस करेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तां ही सिर्फ प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। तो इत्थे साडे कोल एक्टिवेटेड कंपलैक्स है। इस बैरीयर नूं क्रॉस करन दे लई जिन्नी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल नूं एनर्जी चाहिदी हुंदी है दैट इज़ नोन एज द एक्टिवेशन एनर्जी। दैट मीनस दिस इज़ ई एक्टिवेशन एनर्जी। तो यह एक्टिवेटेड कंपलैक्स की अगर विद रिस्पैक्ट टू ग्राउंड स्टेट इत्थे लगा लीए तो यह होंगी अपने कोल थ्रैशहोल्ड एनर्जी। दैट मीनस जे असीं ई ए की गल करिए तो ई ए कितना आ जाएगा। हुण साडे कोल आ टोटल है ई टी, इहदे विचों इन्ना है ई ए, इन्ना है ई आर, तो बचा ई ए की वैल्यू कितनी आएगी। ई ए विल बी इक्वल्स टू ई टी माइनस ई आर। इस टोटल के विचों अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की माइनस कर दी तो साढ़े कोल ई ए बचेगी, ई टी माइनस ई आर। तो जो रिएक्टेंट के प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स के डिफरेंस होंदा दैट इज़ डेल्टा ई। डेल्टा ई इज़ इक्वल्स टू ई ऑफ रिएक्टेंट माइनस ई ऑफ प्रोडक्ट। ठीक, तो थ्रैशहोल्ड अगर अपन एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करना हो, एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल in order to cross the energy barrier so that they get converted into the products molecule। इसलिए फिर जो अपने टैंपरेचर के विच गल करनी है, इफैक्ट ऑफ टैंपरेचर के विच जनरल करनी है कि रेट इंक्रीज होंदा है। उस तो बाद आर्हेनियस कंसैप्ट करना है, उस तो बाद अपने कोल ओरिएंटेशन फैक्टर, ये सारे इस दे विच ही गल करनी है। हुण जो एक्टिवेटेड कंपलैक्स होंदा, एक्टिवेटेड कंपलैक्स की होंदा है। एक्टिवेटेड कंपलैक्स अपने कोल शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ होंदियां ने। शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़, शॉर्ट लिव्ड स्पीशीज़ का मतलब की है कि अगर अपने कोल मान लो A2 है, एक अपने कोल B2 है, तो इन बिटवीन के भी बनाएगा A2 B2, फिर यह 2AB दे विच कन्वर्ट होगा। तो जो A है दिस इज़ नोन एज अ एक्टिवेटेड कंपलैक्स। ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहता। तो एक्टिवेटेड कंपलैक्स में असी डबल डैकर दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। डबल डैकर की डबल डैकर। ठीक है, तो किमें होंदा मेनली की है कि अपने को A2 मॉलिक्यूल है। A2 मॉलिक्यूल
ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B2 ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ B ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ A ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਉਹ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਆਹ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ B ਦੀ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ A ਤੇ B ਦਾ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ A ਤੇ B ਦੀ ਬੌਂਡ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਡਿਸੋਸ਼ੀਏਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 2AB ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਨੇਚਰ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ K ਹੈ log K ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਦਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਇਸਨੂੰ, ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤਾਂ log K ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ A ਮਾਈਨਸ B ਅਪੋਨ D। D ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ A ਅਤੇ B ਨੇ ਜਿਹੜੇ A ਅਤੇ B ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ log K ਵਰਸਿਸ D ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ mx ਪਲੱਸ c। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ log K ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1/d ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਹੈ, ਠੀਕ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਲੋਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਕਲਾਈਨਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੋਲੈਰਿਟੀ। ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੇ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰ ਨੇ, ਮੋਰ ਪੋਲਰ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਸ ਪੋਲਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਐਡ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਲਰ ਹੋਵੇ। ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੋਰ ਪੋਲਰ ਹੈ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਵੀ ਮੋਰ ਪੋਲਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੇਮ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਗਿਵਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਬਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੈਸ ਪੋਲਰ ਹੋਣ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਰ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਾਲਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਲੀ ਚਟਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਗਾ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਐਡ ਕਰਾਂ ਸੋਲਵੈਂਟ, ਤਾਂ ਨੋਨ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੀਸਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸੇਮ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਐਡ ਕਰੂੰਗੀ ਤਾਂ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਅਨਇਫੈਕਟਡ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ। ਤੀਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਿਦ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਔਰ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਆ ਉਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਪਲੱਸ ਵਾਟਰ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ, A ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਹੈ, A ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀ ਇਸ ਦੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਨਰਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਨੀ ਹੀ ਐਨਰਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਾ ਮੈਂ ਸੋਲਵੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ ਆਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨੇ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਫਸਟ ਕੇਸ ਵੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪਲੱਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਬਟ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਕੋਈ ਐਨਰਜੀ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਬਟ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਦੀ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੀ। ਠੀਕ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਇੰਨੀ EA, ਇੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੱਟ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਮੈਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂ EA ਡੈਸ਼, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਰੇਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ, ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਹੀ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਪਲੱਸ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸੇਮ ਗ੍ਰਾਫ, ਹੁਣ ਐਨਰਜੀ ਕਿਹਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗੀ, ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ। ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗੀ, ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਦੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਠੀਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ, ਆ ਸੀ E ਰਿਐਕਟੈਂਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ E ਪ੍ਰੋਡਕਟ। E ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਅਤੇ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਪਹਿਲਾਂ EA ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ EA ਡੈਸ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ EA ਡੈਸ਼ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ EA। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ। ਜੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਹ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਰਫ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਬਿਨਾਂ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ H2 + Cl2 ਆ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ HμU ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, HμU ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ 2HCl ਦੇਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੋ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਦਾਊਟ ਲਾਈਟ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੋਲੀਕੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਆ EA, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਆ, ਆਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ EA ਹੈ। ਜੇ EA ਘੱਟ ਗਿਆ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆ ਬੈਰੀਅਰ ਜਲਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਜਲਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਰਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਆਇਰਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਡੇ ਭੇਜੀ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਥਿਊਰੀ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ
ਆਇਰਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਇਰਿੰਗ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ A+B ਗਿਵਸ ਯੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K ਦਾ, ਸਮਾਲ k, ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K is equals to RT/NH into K ਡਬਲ ਡੈਕਰ। K ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, N ਕੀ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ, H ਪਲੈਂਕਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, R ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੈਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, T ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, K ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ, K ਰੇਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪੀਟਲ K ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਇਕੁਇਲੀਬ੍ਰੀਅਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ A+B ਗਿਵਸ ਯੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਮੰਨ ਲਓ AB ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਗਿਵਸ ਯੂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੌਗ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਲੌਗ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ log of K is equals to log RT/NH, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਲੱਸ log K ਡਬਲ ਡੈਕਰ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ P, ਕੈਪੀਟਲ P। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ p ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੈਪੀਟਲ P ਹੀ ਪਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਰਲੀ log K ਬਾਏ ਕਰਲੀ P ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ ਵੀ R ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, T ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, H ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 0। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚਿਆ ਕਰਲੀ ਬਾਏ ਕਰਲੀ P ਆਫ log K ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਐਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਸਟ ਸੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥਰਮੋਡਾਇਨਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਡੈਲਟਾ G ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ -RT log ਆਫ K। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਲਾ ਲਵਾਂ ਡੈਲਟਾ G ਡਬਲ ਡੈਕਰ RT log ਆਫ ਡਬਲ ਡੈਕਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਐਕਟੀਵੇਟਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ log K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, log K ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ G ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ RT। ਠੀਕ, ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ G ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ G ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੈਲਟਾ H ਮਾਈਨਸ T ਡੈਲਟਾ S। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਆ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ T ਡਬਲ ਡੈਕਰ S। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਡੈਲਟਾ G ਬਾਏ RT ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ RT ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਵੀ RT, ਇੱਥੇ ਵੀ RT, ਇੱਥੇ ਵੀ RT। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਡੈਲਟਾ H ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ RT ਮਾਈਨਸ ਡੈਲਟਾ S ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ R। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਡੈਲਟਾ H ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਲਟਾ H ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡੈਲਟਾ H ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੈਲਟਾ E ਪਲੱਸ P ਡੈਲਟਾ V। ਜੇ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਲਟਾ G ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ RT ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡੈਲਟਾ E plus P delta V double decker divided by RT minus delta S double decker by R। फिर ਹੁਣ delta E double decker divided by RT plus P delta V double decker divided by RT minus delta S double decker divided by R delta G double decker divided by RT। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉੱਪਰੋਂ ਮਾਈਨਸ, इधर आके माइनस log K डबल डेकर दे, तो माइनस log K डबल डेकर किस इक्वल आ गया डेल्टा E डबल डेकर बाय RT प्लस P अपॉन RT डेल्टा V डबल डेकर माइनस डेल्टा S डबल डेकर डिवाइडेड बाय R। उस तो बाद की है हुण असीं ये log K आ गया, उपर असीं वैल्यू किसदी कटी है करली बाय करली log K ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਰਲੀ ਬਾय ਕਰਲੀ P ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, log K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਕਰਲੀ ਬਾय ਕਰਲੀ P ਕਰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਰਲੀ ਬਾय ਕਰਲੀ P ਕਰ ਦਿਓ ਇਸਦਾ,
दैट मीनस ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਲੀ ਬਾਏ ਕਰਲੀ ਪੀ ਆਫ log k ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਐਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੈਲਟਾ ਈ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡੈਲਟਾ ਐਸ ਇਹ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਆਰ ਵੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਇੱਧਰ ਆਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਕਿ ਪੀ ਅਪੋਨ ਆਰ ਟੀ ਅਤੇ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਡਬਲ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਕਰਲੀ ਬਾਏ ਕਰਲੀ ਪੀ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਬਾਏ ਆਰ ਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਆਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਰਲੀ ਬਾਏ ਕਰਲੀ ਪੀ ਐਟ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਡੈਲਟਾ ਵੀ ਡਬਲ ਡੈਕਰ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਏ ਆਰ ਟੀ, ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆਈ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਕਰਲੀ ਬਾਏ ਕਰਲੀ ਪੀ ਆਫ log k ਡਬਲ ਡੈਕਰ at constant temperature is equals to delta v double decker divided by RT, or curly by curly p log k double decker at constant temperature that is equals to minus delta v double decker divided by RT। तो ये सारी डेरीवेशन तुसीं अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रैशर दे विच करनी है, ठीक। तो ये हैगी तुहाडे पेज नंबर 352 ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਬੁੱਕ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਇਫੈਕਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ। ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦੇਵੇ ਬਟ ਆਪ ਖੁਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨਸ ਪਾਏ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ H ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਖੁਦ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਈਏ, ਆ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਹੈ, ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਆ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਜੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਸੀ ਇਹ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਗਈ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਮੋਲੀਕੂਲ ਜਲਦੀ ਇਸ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਾਥ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, EA ਇਜ਼ ਲੈਸ। ਜਦੋਂ EA ਲੈਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਦਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਲਿਸਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਪਾਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਐਨਰਜੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ।